Dear children, today we are going to study the topics rebellion against the British rule in different parts of India. Let us study Indigo Revolt. Indigo had high price in the market during the British rule. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉയർന്ന വില ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡൈയിങ് ഫോർ നോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് വെർ യൂസ്ഡ് ദെൻ. തുണികൾക്ക് നിറം നൽകാനായിരുന്നു ഇൻഡിഗോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കൃത്രിമ ചായങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ 18th century in England, textile industry gathered much momentum and the demand for indigo further increased. 18ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ തുണി നിർമ്മാണ രംഗത്ത് വലിയ ഉയർച്ചയുണ്ടായി. ഇതോടെ ഇൻഡിഗോയുടെ ആവശ്യം കൂടി. The British industrialists gave the farmers a good amount as advance for the cultivation of indigo. ബ്രിട്ടീഷ് വ്യവസായികൾ കർഷകർക്ക് വലിയ തുക അഡ്വാൻസായി നൽകി അവരെ കൊണ്ട് നീലം കൃഷി ചെയ്യിച്ചു. The farmers succumbed to the temptation of the company owners and widely planted indigo as they were in trouble with no other means to pay the heavy land tax. ഉയർന്ന ലാൻഡ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ വിഷമിച്ച കർഷകർ കമ്പനി ഉടമകളുടെ പ്രലോഭനത്തിനു വഴങ്ങി നീലം കൃഷി ചെയ്തു. The farmers were also compelled to cultivate indigo at the most fertile part of the agricultural land. കൃഷിയിടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ ഭാഗത്താണ് കർഷകർ ഇൻഡിഗോ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. So the land used for the cultivation of food grains was to be reserved for the indigo plantation. അതിനാൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് കൃഷി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇൻഡിഗോ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു. Due to the interference of the British agents in the harvesting season, the farmers received only a lower price for indigo. വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഏജന്റുമാരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം നീലത്തിന് വളരെ കുറഞ്ഞ വില മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. Later, when artificial colors were invented, indigo became obsolete. കൃത്രിമ ചായം കണ്ടെത്തിയതോടെ തുണികൾക്ക് നിറം നൽകാൻ ഇൻഡിഗോ ആവശ്യമില്ലാതായി. This made the plight of the farmers more miserable. ഇതോടെ കർഷകന്റെ അവസ്ഥ ദുരിതത്തിലായി. In 1859, the farmers of Bengal organized themselves and declared that they were giving up indigo cultivation. 1859 ബംഗാളിൽ കർഷകർ സംഘടിച്ച് നീലം കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. They attacked indigo factories with bows, arrows, swords and spears. അമ്പും വില്ലും വാളുമായി കർഷകർ നീലം ഫാക്ടറികൾ ആക്രമിച്ചു. Several women also participated in the revolt. നിരവധി സ്ത്രീകൾ കലാപത്തിൽ പങ്കാളികളായി. The rioters excommunicated the British supporters and those who worked for the Britishers. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പിന്തുണച്ചവരെയും അവർക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തവരെയും കലാപകാരികൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. The government immediately appointed a commission to study the problems of indigo farmers. ഇൻഡിഗോ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. The commission found that the indigo farming was uneconomic and proposed to stop it. ലാഭകരമല്ലാത്തതിനാൽ ഇൻഡിഗോ ഫാമിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. Let us study peasant revolts in Kerala. It was the exploitation and suppression of the landlords and the British that led to the revolts in Malabar. ജന്മിമാരുടെയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ചൂഷണവും അടിച്ചമർത്തലുമാണ് മലബാറിലെ കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. The British treated the ജന്മീസ് or landlords to the owners of the land. ജന്മിമാരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭൂവുടമകളായി കണക്കാക്കിയത്. The revolts was against the atrocities of the landlords, including eviction of tenants, with the support of the British. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ ജന്മിമാർ നടത്തിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ അടക്കമുള്ള ദ്രോഹ നടപടികൾക്കെതിരായാണ് കലാപം നടന്നത്. Farmers of South Malabar were tenants who cultivated the land
obtained on lease from the landlords. ജന്മിമാരിൽ നിന്നും സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്ത പാട്ടക്കുടിയന്മാരായിരുന്നു തെക്കേ മലബാറിലെ കർഷകർ. Most of these tenants were Mappilas. So these struggles were known as Mappila Rebellion. Around 22 peasant revolts took place in Malabar. 22ഓളം കലാപങ്ങൾ മലബാറിലുണ്ടായി. To suppress these revolts, the British raised a special armed police battalion named Malabar Special Police or MSP. ഈ കലാപങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം പോലീസ് സേനയെ രൂപീകരിച്ചു. To inquire about the frequent revolts, the British government appointed William Logan Commission. തുടർച്ചയായ കലാപങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. The commission pointed out that the cause of the struggle was the unfair ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയമാണ് കലാപത്തിന് കാരണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ലെറ്റ് us study സന്താൾ റിവോൾട്ട്. The Sandal is a tribe inhabiting the valleys of Rajmahal Hills stretching across the present Bengal, Jharkhand and Bihar. ബംഗാൾ, ജാർഖണ്ഡ്, ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രാജ്മഹൽ കുന്നുകളുടെ താഴ്വരയിൽ ജീവിച്ചു വന്ന ഗോത്രവിഭാഗക്കാരായിരുന്നു സന്താളന്മാർ. They earned a living by farming and collecting forest produce. വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും കൃഷി ചെയ്തുമാണ് അവർ ജീവിച്ചത്. Their life was disturbed with the establishment of British rule. ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തോടെ സന്താൾ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലായി. ജമീന്ദാർസ് ആൻഡ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് ക്യാപ്ചേർഡ് ദെയർ ലാൻഡ്. സെമീന്ദാർമാരും പലിശക്കാരും അവരുടെ ഭൂമി കൈയടക്കി. The British officers made them work as slaves in laying railway lines. റെയിൽവേ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സന്താൾ ജനതയെ അടിമകളെപ്പോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യിച്ചു. Sandals decided to take up arms against the British under the leadership of സിഡോ ആൻഡ് കാനു. സന്താൾ ജനത സിധുവിൻ്റെയും കാനുവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ആയുധമെടുത്തു. Thousands of Sandals were killed in the struggle. ആയിരക്കണക്കിന് സന്താളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. How did the British rule made the tribal life miserable? Gathering forest produce, cattle rearing, shifting cultivation and hunting were the major means of livelihood. വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ, കന്നുകാലി വളർത്തൽ, വേട്ടയാടൽ എന്നിവയായിരുന്നു ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ ജീവിതോപാധികൾ. The forest tax imposed by the British made their life miserable. ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പാക്കിയ വനനിയമങ്ങൾ ഗോത്രവിഭാഗക്കാരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലാക്കി. They prohibited to enter forest when the British declared forest as protected. ഗോത്രവർഗക്കാർ സംരക്ഷിത വനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. The British widely felled trees from the forest to lay railway lines, build ships and for planting. കപ്പൽ നിർമ്മാണം, റെയിൽപാത നിർമ്മാണം, തോട്ട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വനങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു. The British levied tax at high rates on the forest produce collected by the tribes. ഗോത്രജനത ശേഖരിച്ചിരുന്ന വനവിഭവങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉയർന്ന നികുതി ചുമത്തി. These situations led the tribes to fight against the British. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ കലാപം നടത്തിയത്. കുറിച്യ റിവോൾട്ട് വാസ് another tribal insurgency against the British. It was organized by the Kuruchya and Kurumbra tribes of Wayanad in 1812. 1812 വയനാട്ടിലെ ഗോത്രജനതയായ കുറിച്യരും കുറുമ്പ്രരും നടത്തിയ കലാപമാണ് കുറിച്യ കലാപം. What are the causes of Kuruchya revolt? Imposition of excessive tax by the British. ബ്രിട്ടീഷുകാർ അമിത നികുതി ചുമത്തിയത്. Compulsion for paying tax in cash. നികുതി പണമായി അടയ്ക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർബന്ധിച്ചത്. Seizing of agricultural land for non-payment of tax.
ഗോത്രജനത ശേഖരിച്ച വനവിഭവങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന നികുതി ഏർപ്പെടുത്തി. കുറിച്യ റിവോൾട്ട് വാസ് ലെഡ് ബൈ ദ ലീഡർ രാമനമ്പി. കുറിച്യ കലാപം നടന്നത് രാമൻ നമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് സപ്രസ്ഡ് ദ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് കിൽഡ് രാമനമ്പി. കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാമൻ നമ്പിയെ പിടികൂടി വധിച്ചു. Several tribes insurgencies broke out in different parts of India. Paharia Rebellion, Kol Rebellion, Khasi Rebellion, Bhil Rebellion, Munda Rebellion.